निरंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुगो जुग अटल जबर छतर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरणों विच महान पुरुषों की चरण छोह प्राप्त करके पवित्र धरती ते संग्राम का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के गुरु ते शरधा रखने वाले, गुरु चरणों नाल प्रेम रखने वाले समूह साध संगत समा प्राप्त होया है अपने जीवन के सवासां नूं सफल करने का। आदि तो लैके जदों तो सृष्टि साजी है, जिस तरह कोई बहुत बड़ा अमीर अपने बाग की रचना करके उस बाग नूं सुंदर बनाउण दा यत्न करता है और बाग की देखभाल भी करता है और कुछ बूटियां की कांट छाट भी करता है उसनूं सुंदर बनाउण वास्ते। इसी तरह सृष्टि साज के फरीदा पंख परौनी दुनी सुहावा बाग, एक बाग रूपी संसार परमेश्वर साजणहार ने साजिया है। उसनूं साज के जीवां दीयां ड्यूटियां, मनुख की ड्यूटी है अपनी है, बाकी जानवरां दीयां पशु पंछियां दीयां अपनियां अपनियां ड्यूटियां हरेक नूं संभालियां गईयां हन। जिहड़े अपनियां ड्यूटियां छड्ड जांदे हन, अपने फर्ज नूं छड्ड जांदे हन, परमेश्वर वल्लों दर्शाए हुए मार्ग नूं छड्ड जांदे हन, उन्हां नूं फिर गुरबाणी ने भी दस्सिया है, वेदां शास्त्रां ने भी दस्सिया है। जदों मनुख तुरिया जांदा रास्ते तो बेखबर हो जावे, रास्ते का पता न लगे, रास्ता भुल जावे तो मनुख ठोकरां खांदा है। सही रास्ता प्राप्त हो जावे मनुख अपनी मंजिल भी तय कर जाता है और ठोकरां तो भी बच जाता है। पुरातन समयां तो लैके सतयुग तो लैके निरंकार जी वालों ये साजी हुई सृष्टि नूं समझाउण वास्ते पीर पैगंबर अवतार औलीए महापुरख संसार विच आउंदे रहे। 6 अवतारां विचों एक नित अवतार दसे हैं, उन्होंने साधु महात्मा कहते हैं। वो संसार में सदा ही आते रहते हैं और सदा ही आके भुले हुए जीवां नूं मार्ग दर्शाते हैं। पिछलियां युगां के अवतारां का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्ज है और तकरीबन 500 साल तो कुछ थोड़ा अरसा उपर गुरु नानक देव महाराज जिन्होंने कलयुग की समय के अंदर निरंकार जी वालों वड्याई बख्शी है। निरंकार जी अपना स्वरूप धारण करके गुरु नानक साहब का स्वरूप धारण करके संसार के लोगों को तारनहार, संसार के लोगों को मार्ग दर्शाने वास्ते आए। वो गुरु नानक साहब जी महाराज का मार्ग जिन्हां जिन्हां पुरखों ने अपनाया है, उन्हां पुरखों को की सत्कार मिलिया है वो गुरबाणी में दर्ज है। जेड़े जेड़े रास्ता भुल गए, जिन्होंने पता नहीं लग्या, वो रास्ते तो उखड़ के आउण जाण के चक्कर विच भी रहे, दुखों कष्टों विच भी सारा जीवन बतीत करते रहे। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब विच
जिथे नाम जपण वालियां दी महिमा दर्शाई है, उत्थे नाम तो टुटे हुए, परमेश्वर नूं भुले हुए उन्हां पुरखां नूं की सज़ा मिलदियां हन, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखियां होईयां हन। भगतां दी बाणी है, हर बिन बैर बराने हुई है, जो भगतन का कहा न मानो की तो अपनों पई है। हरि परमेश्वर के नाम तो बिना अज भावें नौजवान पीढ़ी बहुत घट जाती है। बौलदां नूं बाहुंदे सन, सारी सारी दिहाड़ी हल अगे जोड़ के, पेट भरने वास्ते पट्ठे भी जां खुराक भी नहीं सी मिलती, उन्होंने बैल बन के उस जून में बरान होना पैंदा है। जिन्हां जिन्हां ने भगतां दा कहा नहीं मन्निया, रब दियां प्यारियां दा कहा नहीं मन्निया, वो फिर कित्थे गए, उन्होंने की हशर होया, उन्हों दा की हाल होया। ये गुरबाणी विच भी दसिया है, वेदां शास्त्रां विच भी दसिया है। ये गरुड़ पुराण है, 18 पुराणां दे विचों एक छोटा जिहा ग्रंथ है, उहदे विचों नाम नाल टुटे हुए पुरषां दा जिक्र भी कीता है। धन गुरु नानक देव महाराज जगत दे तारनहार भाई लालो दे घर बैठे सन। पहला सतगुरु जी ने किरती सिख दे घरों अपनी उदासी शुरू की है। शुरू ही किरत तो ही शुरू गल की है। पंचम पातशाह जी महाराज ने भी किरत तो ही शुरू की है। 12 माह जी का जाप, 12 माह जी की बाणी शुरुआत किरत तो ही की है। किरत कर्म के बिछड़े कर किरपा मेलो राम। किरत माड़ी हो गई, किरत के नाल कर्म भी बिगड़ गया, ਉਹਦੇ करके जीव परमेश्वर तो टुट गया। जिस तरह कोला अग तो परे हो के कालक का रूप धारण कर गया, इस तरह जदों कोई बूटे नालों पत्ता टुट जाए, वो टुट के नालियां विच जांदा है। जिन्ना चिर वो पत्ता बूटे नाल लग्या रहिंदा, 100 फुट ते लग्या होया पत्ता है, उसकी खुराक धरती विच है। उसकी खुराक धरती तो बूटे की जिम्मेवारी बनती है। वो थल्यों खुराक लैके 100 फुट उच्चा पत्ता है या फल लग्या होया है, उत्थे खुराक पहुँचानी बूटे की जिम्मेवारी है। अगर पत्ता टुट जाए, बूटे की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, फिर वो पत्ता ना तो अपनी खुराक धरती विचों लै सकता है, क्योंकि वो को खुराक प्राप्त करने का साधन नहीं, तरीका नहीं है। ये तरीका बूटा जिथों टुटिया सी, जिहदे नाल जुड़िया सी, ये सारे साधन उहदे कोल सन। इस तरह जीव टुटिया होया। भाई लालो दे घर गुरु नानक देव महाराज सब तो पहला गए, भाई तैनूं एक पूर्ण पुरख दे दर्शन कराइए। पुरख कहते हैं परमेश्वर निरंकार नूं। पुरख दा वाचक ही, पुरख वाचक ही परमेश्वर दा है। जदों भी गुरु अंगद देव महाराज नूं बचन करके गुरु नानक देव महाराज ने बचन किया सी, भाई पुरखा, पुरखा कह के बचन किया है। इस जगत में पुरख है एको, होर सगली नार सवाई। संसार विच पुरख एक निरंकार ही है, परमेश्वर है, बाकी सारियां उहदियां इस्त्रियां हैं। जिहड़ा उहदे मार्ग ते चल के उत्थे तक पहुँच जाता है, उहनूं भी पुरख का दर्जा प्राप्त हो जाता है। सतगुरु जी बैठे हैं भाई लालो दे। भाई लालो नूं सतगुरु जी कहण लगे, भाई लालो थोड़ा समा सानू जाना पिया। भाई मरदाने नाल सतगुरु जी बचन करके मरदाने नाल भाई लालो दे स्थान तो उठे हैं, आके सियालकोट शहर के बाहरले पासे एक जगह ते बैठे हैं। आके भाई मरदाना ते बाला नाल हैं। सतगुरु नानक देव महाराज कहण लगे, मरदानिया साडे इत्थे आउण दा प्रयोजन केवल इन्ना ही आ, साडी ड्यूटी निरंकार ने लाई है। जिस तरह एक स्नेहा देने वाला पुरख है, बंदा है, निरंकार ने स्नेहा देने वास्ते साडी ड्यूटी लाई है। ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਫਕੀਰ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜ ਦੂੰਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਅਮਾਨਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਹਮਜਾ ਗੌਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਜਰੇ ਨੂੰ ਤੇੜ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 3 ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੇਵਕ ਦੌੜਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਛਿਲਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਮਰਦਾਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਟਕਾ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਝੂਠ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਝੂਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਤਤ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਉੱਠਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੂਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਆਉਣ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਜਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੂੰਗੀ। ਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ।
सतगुरु नानक देव महाराज सत करतार का आवाज़ा दे के कहन लगे भाई मूला घरे ही आ। कहन लगे महाराज वो है नहीं जी। कहते कित्थे गया होया, इत्थे ही होना। कहते नहीं महाराज है नहीं जी। कहते देख लो इत्थे होगा किते। कहते महाराज है नहीं जी। वो जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थे कोई, पुछो विवेकियां जाए। धन गुरु नानक देव दुनिया के तारनहार तारन गए आ। अगे जीव लुक गया। माड़े कर्म दुनिया उन्होंने मगर तुरी फिरदी आ। महापुरख अवतार कई पुरखों के पिछे तुरे फिरदे आ। देखो किड्डे बड़े भाग होणगे। मूले नूं घरों लैण गए, मूले नूं तारन वास्ते गए। बड़ी दुनिया बसदी सी, किसी नूं गुरु नानक देव महाराज घरों नहीं लैण गए। सतगुरु जी आवाज़ दे के कहण लगे वो मूलिया वो गुहाड़ी च लुकिया किते सप्पे ही ना लड़ जावे। ये कह के सतगुरु नानक देव महाराज चले गए। जाके बेरी हेठ बैठ गए। अज बेर साहब गुरुद्वारा उत्थे बनया होया है। घर वाली ने जाके मूले नूं हिलाया, बाबे चले गए। वो हिलिया ही ना। जद उसकी लत्त फड़ के खिंची तो मूँह चो झग जाए, सप दूजे पासे नूं निकल गया। पता लग्या सप लड़ गया। नियाणिਆਂ नूं भेजिया, बाबिया नूं सद्दिओ, बाज मारो। सारे दौड़ के मूले नूं चक्किया। धन गुरु नानक देव महाराज दुनिया के तारनहार उत्थे ही बैठे आ, बेरी के थल्ले बैठे आ। जाके मूले नूं सतगुरु जी के सामने लम्मा पा दिता। मूँह चो झग जाती है, बोल नहीं हुंदा। कहन लगे महाराज तुहाडा सेवक सी। कहन लगे भाई तारन आई सी, तार आई सी। ये कर्मां ने किरत कर्म के बिछड़े, कर्मां ने विछोड़ दिता। असी तारन आए सी, ये भी तरने नूं तैयार सी, पर विच विचाले कर्म खड़ा हो गया। हर मिलने नूं मन लोचदा, कर्म मिलावण हार विच कर्म खड़ जांदा। 4 दिन बाणी च मन जुड़ गया, 4 दिन टुट गया, कर्म खड़ा हो जांदा विच। वो कर्म फिर जीव नूं अगे नहीं जाण दिंदा। ते कहण लगे सतगुरु जी कहण लगे भुल गया, भुले होए नूं समझाउण आए सी, ये हुण नहीं जिंदा हो सकदा। कहण लगे महाराज तुहाडा सेवक सी। कहण लगे भाई 10वें जामे आवांगे, इहदा भला करांगे। फिर एक बारी पेपर पै जाए, दोबारा पेपर नहीं हुंदा, पेपर लीक हो जाता, उन्होंने पता लग जाता। 10वें जामे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, बादशाह दरवेश, राजा जोगी शिकार खेडते, धन गुरु नानक देव महाराज पूर्ण अवतार जिन्हों ने नाम के नाल दुनिया नूं जोड़िया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने नाम के नाल तां दुनिया नूं जोड़िया ही, नाल हाथ तलवार फड़ा के जुल्म की खातर लड़ना भी दसिया। एक सहे दे तीर मारिया, पानी पीण आया सहा, उत्थे छोटा जिहा सरोवर सी। बहादुर शाह कहण लगा महाराज ये किहड़ा बहादरी है जी, गरीबां दे तीर मारना, छोटा जिहा सहा। साहब कहण लगे तैनूं सहा दीदा है, साडे विछड़े हुए पुराने सेवक आए है। सामने मूला खड़ा हो गया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे। महाराज बख्श लो जी, भुल गए, बड़े भुले ने, बली कधारी वर्गे भुल गए, बड़े बड़े पीर भुल गए। उन्हां भुलिया होयां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। सो अज भादों का महीना शुरू इत्थों कीता सतगुरु जी ने। यह जिन्हां दे हिरदियां दे अंदर परमेश्वर दे प्यार करके मिलन की इच्छा सी, जिन्हां नूं रब नाल प्यार करन दी इच्छा मन दे अंदर भावना बनी हुई सी, जदों कदी रब तक नहीं पहुँच सके, कारण की बनिया? कारण की सीधे रस्ते तुरिया बंदा, जंगल दे विच अनेकां पगडंडियां हुंदियां, उन्हां विच सही रस्ते का पता नहीं लगता, सही रस्ते जाना किधर नहीं। अगर बंदा गलत रस्ता फड़ जाए, बाट भी ज़्यादा पै जाती है तो मंजिल ते भी नहीं पहुँचता। जियों महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। जिदा अजाड़ विच सही रास्ता किसी नूं मिल जाए, इस तरह महापुरुषों की संगत जीव के अंदरली जोत नूं प्रगट कर दिंदी है। महात्मा पुरुषों की संगत जीव नूं पार कर दिंदी है। इत्थों सतगुरु जी ने जो सावण सरसी कामणी चरण कमर स्यों प्यार, जिन्हां दे हिरदे अंदर प्रेम करन की इच्छा तो बनी हुई सी, प्रेम जुड़िया नहीं, तो सतगुरु जी ने अगले महीने दे विच जिक्र करके दसिया
ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਭਾਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਦੋਏ ਆ। ਦੋ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਧਰ ਵਿੱਚ। 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਰਿਖੀ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਸਨ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਦਮਣੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਉਸ ਰਾਜੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਾੜ ਲਈ ਔਰ 2 ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਪਛਾਣੂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। 12 ਕੋਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ 2 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕੋਈ ਭੈਣ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਰਾ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਬਣਨੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
इस भुलेखे विच फसिया होया जीव पादोए परम भलाणियां दूजे लगा हेत। एक महापुरख ताजुद्दीन मुसलमान होया, ईरान दे रहन वाला। उन्हें एक किताब लिखी है अपनी अरबी दे विच। वो किताब उन्हें लिखी है, धन गुरु नानक देव महाराज ईरान की धरती ते बैठे है, बाला मरदाना उन्हें नाल लिखे है, ये दो ही बैठे है। उन्हें अपनी किताब में अपने हाथ नाल ये गल लिखी है। कहन लग्या मैं गुरु नानक देव महाराज के कोल बैठा सी पहाड़ी ते, बैठा बैठा मैं उठन लग्या। सतगुरु जी कहन लगे कित्थे नूं चलिया? कहन लगा महाराज थले पानी के नाल मैं उजू साज के नमाज करनी है। सतगुरु जी कहते पानी तैनूं इत्थे दे दिंदे। ये उन्हें अपनी किताब में लिखा होया। सतगुरु जी मरदाने नूं कहन लगे एक पत्थर उठा, पत्थर चक्या, उतों पानी का सुंभ निकलिया, आके सतगुरु नानक देव महाराज के पैरों 'च डिगया। पैरों 'चों डिग के दूजे पासे नूं वग तुरिया। वो ताजुद्दीन ने लिखा मैं समझिया ये बड़ा कामल फकीर है, जिहड़े ख्वाजे वर्गे भी इन्हां दे चरनां नूं मत्था टेकदे आ। जिन्हें दुनिया के पौण पानी अग है सारी ये हुक्म विच है, ये हुक्म विच खड़े है। गुरु नानक देव महाराज के चरणों ते डिग पिया। सतगुरु जी कहन लगे चल भाई तेन मक्के की सैर करा दीए। कहन लगा महाराज मैं गरीब आदमी, मैं मक्के किद्दां जाऊँगा? सतगुरु जी कहन लगे तेनों ऐसे तरह ले जावांगे। उन्हें साध संगत उन्हें किताब में लिखिया। कहन लगे अखां मीटो। कहन लगा सारियां दे चेहरिਆਂ ते प्रकाश हो गया। जब अखां खोलियां मरदाने ने फड़ के ठा लिया ताजुद्दीन नूं, कहंदा मैनूं फड़ के ठा लिया। कहंदे मक्का आ गया। अखां बंद कीतियां ते खोलियां मक्का आ गया। उन्हें किताब में गल लिखी, कहंदा मेरे देखदियां ही जो तड़के का टाइम सी, काजी जीवन छोटा सी, काजी रुकनदीन बड़ा सी। जीवन पंजाब का सी, रुकनदीन उधर का सी। काजी जीवन ने आके देखा एक दे पैर इधर नूं लत्तां। काजी जीवन झाड़ू देण आउंदा हुंदा सी पहलां, झाड़ू दिंदा दिंदा उनके एक दे पैर इधर नूं बंदे दे उनके किहड़ा काफर है। बंदा चंगा भी बोलिया भाई गुरदास जी ने तो यह लिखिया भी बखी च लत्त मारी है, पर उन्हें ये गल नहीं लिखी। वो कहंदा सतगुरु जी नूं बोल कबोल कौड़ा बोलिया। कहन लग्या रब दे घर वालों तू लत्तां करके पिया। सतगुरु जी कहन लगे मैं थका होया सी, जिधर नहीं रब दा घर उधर नूं कर दे। उन्हें लत्तां चक के परे नूं कर दित्तियां, झाड़ू फेर देण लग गया। जद कहंदा काजी जीवन ने देखा लत्तां फेर मक्के वाल नूं, उन्हें फिर चक के लत्तां परे नूं कीतियां ते फिर झाड़ू देण लग गया। जब फिर देखा तो मक्के वाल नूं भी लत्तां। काजी जीवन ने देखा तो मक्का ही घुम गया। काजी जीवन आके गुरु नानक साहब महाराज के चरणों ते डिगया। कहन लगा महाराज भुल हो गई जी, माफ़ी दे दिओ। मैनू पता नहीं सी इस अल्लाह का घर है, तुसीं अपना घर देखण आए हो, मैनू पता नहीं सी, माफ़ी बख्श दिओ, मेरे ते कृपा कर दिओ, मैनू अल्लाह चेते रहे। कहन लगे अल्लाह तेरे अंदर बसेगा। इन्ना कहण दी देर काजी जीवन निहाल हो गया, वो अंदर उसे वेले ही अल्लाह का नाम बस गया। उन्हें रुकनदीन नूं सुनेहा भेजिया। ये उन्हें किताब में लिखी गल है। रुकनदीन 150 बंदे नूं नाल लैके आया। उन्हें कहा काफर है, मारो रोड़े इट्टां बट्टे मारो, इनू मार दिओ। जदों 150 बंदा लैके आया काजी जीवन ने कहा मैं तेनों इदां नहीं सी किया, चढ़ के आओ। तेनों मैं कहा सी अल्लाह आप ही आ गया धरती ते, अपने घर नूं देखण आया। उन्हें लिखा किताब में 150 बंदे के पैर धरती नाल जुड़ गए, गाहां हिम्मत नहीं पई भी गाहां आ जाण। एक काजी रुकनदीन दे थोड़े जिहे पैर हिले, वो हिल के गाहां आया गुरु नानक देव महाराज के चरणों च मत्था टेकिया, माफ़ी बख्शो महाराज। फिर सतगुरु जी कहन लगे अल्लाह एक जगह ते नहीं है, तुसीं जिथे मनदे हो अल्लाह एक जगह ते नहीं है, अल्लाह सर्वव्यापक है, परमेश्वर सारी सृष्टि विच है। कहन लगे थोड़े पीर ने भी थोड़ी कुरान में लिखिया होया, कुरान कोले ही रखदा सी रुकनदीन। कहन लगे कुरान लिया तेन दसीए, इन्हां नंबर आयत दे विच गल लिखी हुई है कि अल्लाह पहाड़ां दीयां कंदरां विच इट्टां दे बने हुए मकानां विच नहीं रहिंदा, परमेश्वर सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि विच हरेक जीव विच बसदा है। रुकनदीन दा भुलेखा कढ़ दिता।
और वो जिहड़ा ताजुद्दीन ने अपनी किताब लिखी हुई वो वापस जदों आया तो कश्मीर दे विचों एक विद्यार्थी उत्थे पढ़न वास्ते गया। वो जदों पढ़न गया तो वह जिहड़ा लड़का पढ़न वास्ते गया उहदी मित्रता ताजुद्दीन दे मुंडे नाल हो गई। उन्हें दसिया भी साडे घर गुरु नानक देव महाराज की साडे पिता जी की लिखी हुई किताब है। उन्हें जब किताब पढ़ी तो पढ़ के जिहड़े गुरु के बचन है, गुरु के बचन जिहदे अंदर शांति होवे उहदे बचन सुन के भी शांति आ जाती है, कि जिहदे विच पावर है। जदों किताब पढ़ी उन्होंने शांति प्राप्त हुई। कहन लगा ये किताब मैनू दे दे। वो किताब लै आया। वो किताब फिर जम्मू कश्मीर लिया के उन्हें किताब पढ़नी शुरू कर दी। जिहड़ा रस उहदे विच आया नमाज विच नहीं मिलिया। उन्हें अपने फिर पिता नूं दस्सिया कि यह किताब तुसीं पढ़ के देखो, गुरु नानक देव महाराज की। पर वो कट्टड़ सी। वो कहंदा किताब नूं पानी 'च सिੱਟ दे जां अग ला दे, ये काफरां दीयां किताबां नहीं पढ़ी दियां। उन्हें अपने पिता नूं तां कुछ ना कहा, पर उन्होंने किताब अपने कमरे में रख ली सत्कार दे नाल। फिर वो किताब लैके पटियाले में पहुंचा। उत्थे अपना नाम सैयद पिरथीपाल सिंह रखिया। उन्हें अमृत छकिया और वो फिर इंग्लैंड चलिया गया। महापुरुष कथा सुणाते सी एक दिन। वो फिर इंग्लैंड वो दो मुंडे हाले उन्होंने कोल किताब सी। उन्होंने दसिया वो किताब भाई पिंदरपाल सिंह लै आया। उन्होंने मुंडे तो किताब लै आया, अरबी में लिखी हुई है। सतगुरु जी गुरु नानक देव महाराज संसार के जीवां नूं तारनहार गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी कृपा की है। 12 महीनों का उपदेश, कले कले महीने का ज्ञान बख्शिया है। सावन महीने के विच परमेश्वर के प्रेम प्यार चरना का प्यार उत्थे तक किदां पहुँचना है। उहदे तो बाद जिहड़े जीव नहीं पहुँच सके भुल गए, बोली जाए माड़ा जी। भादोए भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत, लख संगार बनाया कारज नाही केत। लख संगार 16 संगार दसे है विद्वाना ने इस्त्री दे पति नूं खुश करने वास्ते। 16 की ये श्रृंगार अंजन पाजिया। 16 श्रृंगार इस्त्री दे पति नूं खुश करने वास्ते है। सतगुरु जी कहते जे लख संगार बनाया कारज जिहड़ा जीव भुल गया वो लख श्रृंगार करके भी दस देवे अपने कारज ते अपनी मंजिल ते पहुँच नहीं सकता। जित दिन दे बिन ससी तित बेले कहसन प्रेत। जिसले शरीर विचों आत्मा निकल जाती है ये तो सारे डरन लग जाते हैं। सतगुरु बाणी में लिखते हैं कर की नार बहुत हित जांस्यूं सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजीए काया तो प्रेत प्रेत कर भागी। घर की इस्त्री तो तेरे नेड़े तो कोई नहीं है। वो भी मंजा बिस्तरा चक के कमी कमीना दे दी है। वो भी डरती है। मंजा वह ही है, बिस्तरा भी वह ही है। ਉਹਦੇ शरीर नाल प्रेम नहीं सी, केवल ਉਹਦੀ आत्मा नाल ही प्रेम सी। ਜਿਹੜੀ अंदर परमेश्वर की अंश सी प्रेम ਉਹਦੇ नाल ही है। ਜਦੋਂ परमेश्वर की अंश अंदरों निकल जाती है फिर ਇਹਨੂੰ प्रेत प्रेत कहना लग जाते। सारे लोग डरन लग जाते हैं। ਜਿਹੜੇ संस्कार करन जाते वो भी कहते माड़ा मोटा नहा लो, पानी का छिट्टा मारते हैं कि मगर ना साढ़े आ जाए। जित दिन दे बिन ससी जदों शरीर के विचों आत्मा निकल गई तित बेले कहसन प्रेत। महात्मा लोगों का नहीं ये हार है। महात्मा लोगों के शरीरों का जदों बाबा आया सिंह जी महाराज के शरीर का इशनान कराया 100 गागर उत्ते पाई। ਉਹਦਾ पानी जिन्ना 100 गागर का सी लोग बोतलों भर भर के घर नूं लै गए। बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वालियां दा जदों इशनान कराया लोग पानी दीयां बोतलां भर भर के घर नूं लै गए। मिट्टी भी जिहड़ी पानी नाल भीजी हुई सी वो मिट्टी भी लोग चक के घर नूं लै गए। एक शरीर पवित्र हो गया, एक शरीर अपवित्र रहे। जिन्हां शरीरां विच नाम दा वासा हो गया, जिन्हां दे दूजे भुल्ले नहीं, शरीर के अंदर परमेश्वर का वासा होया, शरीर पवित्र हो गया। जिन्हां शरीरां विच परमेश्वर का नाम नहीं, जिन्हां शरीरां के अंदर परमेश्वर का वासा नहीं, यह प्रेत वाली अवस्था उन्होंने है। जिन्हां दे शरीरां विच परमेश्वर का नाम जपिया जिन्हां ने, उन्हां दे शरीरां नाल लगे हुए कपड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੋਕ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੜੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਪ੍ਰਗਸਨ ਪ੍ਰੇਤ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ 6 ਭਾਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਭਾਦੋਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਹਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਮੇਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਖਵਾਲ ਤੋਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥੋਂ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਵਧਾ ਦੇ। 7 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ, 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਸਮਰੱਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਬੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਡਮੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਭਾਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਮੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 6 ਭਾਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਡਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਵਸਾਏਗਾ। ਧਰਮ राय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लेके जाएगा। कहे कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। साधु की संगत नाल तरूंगा, ਉਹਦਾ तर नहीं सकता तू। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਥੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
उन्होंने प्रेत कहन लग जाते, लोग डरन लग जाते। मारो निगाह जिन्हें जिहड़े भी अपने घर च मौतां किन्नियां होईयां, आपां किन्नियां मौतां ते गए हैं, सारे डरदे ही है। उहदा जिथे नलाया हुंदा ते निआणिआं नूं नहीं उधर भेजदे, सब डरदे है। ते बेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न तेड़ी पेत, छड्ड खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां प्रेम करदा सी एक छिन में छड्ड के परे हो गया। वो भी उन्ना क चिरे सी जिन्ना क चिर इहदे नाल मतलब सी है, वो भी नहीं सके दे किसे दे। प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या को काहूँ को नाही दारा को काहूँ को नाही, कर की नार बहुत इत जान से सदा रहत संग लागी, जा भी हंस तजिए काया तो प्रेत प्रेत कर भागी। ये बिद को व्यवहार बने हुआ तांसो नेह लकायो, अंत की बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। कोई परमेश्वर तो बिना अंत वेले कोई काम नहीं आता। उन्होंने प्रेत उन्होंने कहते जिहड़े बंदगी तो टुटे हुए, रब तो टुटे हुए पुरुष है, उन्होंने छड्ड खड़ोते खिने माहे जिनसे लगा हेत, हथ मरोड़े तन कपे सियाहो हुआ सेत। जदों मौत आती है मनमुख की दशा दसी है, गुरमुखां दी नहीं है। मनमुख हथ मरोड़ते हैं, दस नहीं सकते। हथ मरोड़े तन कपे, शरीर कंबन लग जाता है, हथ मरोड़न लग जाता है। सियाहो हुआ सेत, लाल रंग तो चिट्टा होना शुरू हो गया। सियाह वैसे काले नूं कहंदे आ, चलो काला भी कह लो या लाल कह लो। उहदे ते चिट्टा रंग तां फिरदा, बंदे दा डरदे दा फिरदा, चिट्टा रंग उदा नहीं फिरदा, कहंदे चिट्टा फिर गया। सियाहो हुआ सेत, जिहा बीजे सोलने कर्मा संधड़ा खेत। जो बीजिया सी उही वड्डिया। ये शरीर रूपी खेत है, जे किसी ने दुख आया वह भी इन्हें बीजिया सी, जे कोई 4 दिन सुख बीज भोगदा वह भी इन्हें बीजिया होया। कहते जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अबर जना। जे किसी ने दुख मिलता वह भी अपना बीजिया होया, सुख में भोगया वह भी अपना बीजिया होया। तो महात्मा लोग कहते भाई चंगी गल बीज लो, चंगा चीज़ बीज लो। कोई पैसे दान करदा, कोई कपड़े दान करदा, कोई गुरु की सेवा करदा। चेता रखा करो दान वो चीज़ करया करो जिहड़ी चाहिदी है। लहू का दान ना करया करो, लहू तो आप लेना ही नहीं है। चीज़ वो बीजो जिहड़ी लैनी है, जिहड़ी चीज़ असीं लैनी नहीं वो दान नहीं करना। दान ने जम जाना, जिहड़ा दान तुसीं कीतोगे जम जूगा। अजे सरोवे भिखिया खाए, उन्हें लिद बीज दी, लिदे जम पे लिद खानी पई। जिहड़ी चीज़ बीजोगे जम जाओगी, जिहड़ी चीज़ तुहानूं चाहीदी वो बीजिया करो, दूजी ना बीजिया करो। वो भी चेता रखा करो कलर खेत बीजे नहीं जमे सब लाहा मूल गवाइंदा। वो भी चंगी धरती में बीज बीजा जाए तो जमदा, जे माड़ी धरती बीज बीजदी जमदा नहीं है कभी भी। आ तो हुण कहंदे गरीबां नूं दिओ, गुरु नानक साहब ने तो किते नहीं लिखिया गुरबाणी में गरीबां नूं दिओ। गुरबाणी में किते भी दस दिओ लिखिया होवे भी गरीबां नूं दिओ गुरुद्वारे दा धान जां अपना धान गरीबां नूं दिओ, किते लिखिया होवे। या शुरू ही किरत तो किया तो गरीबां नूं की देना, जो किरत करदा गरीब है नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने 17,735 रुपये सतलुज में रख दिते। माता जी ने कहा सिख गरीब है, इन्हों दे दिओ। कहन लगे पारा नहीं देना इन्हों, मैं अपने पुत्तां नूं कोई जहर नहीं दिंदा हुंदा, मैं इन्हों जहर नहीं देनी। अजकल के विद्वान कहते आ गरीब का मूँह गुरु की गोलक लिखिया किहड़े ग्रंथ में है? ये किहड़े ग्रंथ में कहा गरीब का? उस वे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने तो बीजिया नहीं। जन्म साखी भाई बाले वाली पढ़ के देखो, जो दौलत खां लोधी नाल हिसाब होया 735 रुपये गुरु नानक साहब जी के निकले दौलत खां के पासे। परिवार कहन लग्या साडा हक है, तो कोई संबंधी कहन लगे साडा हक है। दौलत खां कहन लग्या नानक जी नूं पुछो। सतगुरु जी कहन लगे फकीरां नूं खिलाओ, नाम जपण वाले गुरमुखां नूं दिओ। 20 रुपये सच्चा सौदा करके दसिया, 20 गरीबां नूं नहीं वंडे। 20 जिहड़े नाम जपण वाले गुरमुख सी, कमाई करते सी, बंदगी करते सी, किसे तो मंगदे नहीं सी। संतोखी पुरखां नूं वो बीज बीजिया, उत्थे जम्मिया, दूजे थैं नहीं जम्मिया।
ਲੋਭੀ ਜੇ ਲੋਭੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮ ਜੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮ ਜੂਗਾ? ਸੰਤੋਖੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਬੀਜਣਾ, ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਾਹ ਕਰਵਾਏ। ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੰਮ ਜੋਗੀ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੁਆ ਸੇਤ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਰਾਜਵਾਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਬੀਜਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦਮੋਢੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲਾਉਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਬੀਜਿਆ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦਊਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲਾਉਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਰਕ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ 18 ਨਰਕ ਦੱਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰ ਨਰਕ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਦਾਂ 84 ਨਰਕ ਦੱਸੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ। 84 ਨਰਕ ਸਾਕਤ ਭੋਗਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ 18 ਵੱਡੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦਖਣਾਇਣ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੱਖਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਨਰਕ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ 18 ਦਿਨ ਦਖਣਾਇਣ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਤਰਾਇਣ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਤਰਾਇਣ ਪੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਨਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਇੱਛਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਧੂ ਹੋਣ। ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਆ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੇ ਭਾਦੋਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਚਾਹਣ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਥਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਟੱਲ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 55 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਲ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਟੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਨੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੂੰਹ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ।
फिर उन्होंने चौथी जन्म के विच एक बार फिर चांस मिल जूगा। ये बहुत बड़ा बर है इस स्थान से जिन्हों का स्थान है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। रागी ढाडी भी कबीसर ये भी महकमा बेले है, बेचारे पाठी भी बेले है, धार्मिक महकमा सारे ही बेले है। ए दूरों माझे चों आए है कबीसर, थोड़ा जिहा इन्हां दे भी विचार, इन्हां तो भी गुरु की सिफत सलाह सुन लिओ। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। गुरु की सिफत सुनिया करो तो करया करो, गुरु की सिफत सलाह सुनिया करो तो करया करो। दूजे लगा हेत संसार नालों प्रेम तोड़न की जरूरत नहीं है, आपे टुट जाता। जद इसका ध्यान गुरु वाल होए ना आपे टुट जाना, पिठ करने की जरूरत थोड़ो आ। जब गुरु वाल यदा मूँह नहीं, मूँह पिछे ਨੂੰ ਹੀ फिर नहीं कभी टुटता। मूँह गुरु वाल ਨੂੰ कर लवे, पिठ आपे ही हो जाती। फिर परिवार पिछे आउंदा इहदे, जे परिवार वाल मूँह रखता यह परिवार वाल ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। जिले ये गुरु वाल ਨੂੰ तुरदा तो परिवार ये मगर तुरदा, फिर जो ये कहता फिर वो करते हैं। सो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। इस महीने ਵਿੱਚ संत बाबा करम सिंह जी घेरे वाले उन्होंने वरसी है 20 तरीक की। बाबा दलीप सिंह जी डमेली वाले उन्होंने वरसी भी 6 भादों की है। तो 6 भादों की वरसी बाबा गुरबचन सिंह जी डंडे वाले उन्होंने वरसी है। इस महीने भी बाबा श्री चंद जी महाराज बेदी कुल के सरमौर अदासी पंथ के महान श्रोमणी बाबा श्री चंद जी महाराज का जन्मदिन भी इस महीने में है। बाबा अजीत सिंह जी नथलपुर वाले उन्होंने बरसी भी इस महीने में है। संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले उन्होंने बरसी भी इस महीने में है। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले उन्होंने बरसी भी इस महीने में है। ये बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में बड़े महात्मा ने शरीर छड्डे है। सो गुरमुखो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। थोड़ा समा होर बैठ के आप गुरु का जस सरवण करिए। इस दौर के अंदर इस जिहड़ा बीमारी का दौर कलयुग का दौर चल रहा, जिन्ना समा तुहानूं मिलिया चंगे भाग समझिओ। जिन्ने सवास इत्थे बतीत हो जाणगे बीमारियों तो बच जाओगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। सारे एक बारी रसना नूं पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।